الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمك في مزيدا يا ربنا لك الحمد من بغير جلال وجهك والعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد وأنت ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبي والمرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد أنت ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين اللهم إنا نستغفرك ونستهديك ديننا وأبداننا وأنفسنا وأهلنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وينفيك نبيك وأمانك ويهديك وجبارك من كل شيطان مريد وجبار عنين وذي عين وذي باغ من شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم جملنا بالعافية والسلامة وأغرقنا بالتقوى والاستقامة وأعنا من موجبات الندامة في الحال والمال والمآل إنك سميع الدعاء وصلى الله من جمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى صحبه أجمعين وارزقنا كمال متبت له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عقيدة بسم الله الرحمن الرحيم وبعد فإنا والحمد لله قد رضينا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا وبالقرآن إماما وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين إخوانا وتبرأنا من كل دين يخالف وآمنا بكل كتاب أنزله الله وبكل رسول أرسله الله وبما الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون بفضلك اللهم يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره صدق الله وصدق رسوله صدق الله وصدق رسوله آمنت بالشريعة وصدقت بالشريعة وإن كنت قلت شيئا خلاف الإجماع رجعت عنه وتبرأت من كل دين خالف دين الإسلام. اللهم إني أؤمن بما تعلم أنه الحق عندك وأبرأ إليك بما تعلم أنه الباطل عندك وخذ مني جملا ولا تطالبني بالتفسير. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. نريد من كل شر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق وأن كل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم حق وأن خير الدنيا والآخرة في تقوى الله وطاعته وأن شر الدنيا والآخرة في معصية الله ومخالفته وأن سعادة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا إله إلا الله بها عمري لا إله إلا الله أدخل بها قبري لا إله إلا الله بها ودي لا إله إلا الله ألقى بها ربي لا إله إلا الله قبل كل شيء لا إله إلا الله بعد كل شيء لا إله إلا الله يبقى ربنا ويبنى كل شيء لا إله إلا الله أستغفر الله لا إله إلا الله أستغفر الله لا إله إلا الله أستغفر الله وأتوب إلى الله.
semua ini dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Sambil menunggu kedatangan guru kita Kiai Sukron Zaki. Bagaimana yang kita tahu bahwa bulan ini itu sudah masuk bulan Rajab, yang mana kita sama-sama tahu bulan Rajab adalah bulannya Allah Subhanahu wa taala. Itu dimaksudkan agar apa? Agar kita selama bulan Rajab itu memperbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita dianjurkan setiap pagi dan petang itu, bahkan lebih bagus lagi fi kulli shalah, di setiap salat. Ya, ba'dal maktubah, setelah salat fardu dianjurkan untuk membaca doa Rabbighfirli warhamni wa tub 'alayya sebanyak 70 marrah. 70 marrah, 70 kali. Rabbighfirli warhamni wa tub 'alayya. Karena sebentar lagi kita menyambut bulan suci Ramadan. Makanya kita juga dianjurkan untuk memperbanyak doa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, wa balighna Ramadan, dan panjangkanlah umur kami dalam keadaan sehat walafiat, di dalam keadaan taat kepadamu ya Allah, agar bisa sampai berjumpa kembali dengan bulan suci Ramadan. Jadi dianjurkannya kita memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Rajab. Dilanjutkan dengan nanti insyaallah kita masuk ke bulan Sya'ban, kita dianjurkan untuk memperbanyak bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau di bulan Rabiul Awal itu adalah hari di mana dilahirkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau di bulan Sya'ban itu adalah waktu tatkala Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, perintah kita untuk orang yang beriman. Di dalam surah Al-Ahzab itu perintah untuk kita umat Islam, orang yang beriman, untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sama-sama tahu ayatnya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Di riwayat itu diturunkan pada saat bulan Sya'ban. Perintah untuk bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilang apa? Sya'ban syahri, Sya'ban itu bulanku. Dimaksudkan agar apa? Kita memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Supaya apa? Supaya kita bisa datang menyambut bulan suci Ramadan dalam keadaan bersih dari dosa, dalam keadaan membawa berkah dari sholawat. Karena apa? Di bulan Ramadan itu setiap detiknya berharga, dan hendaknya kita untuk memperbanyak ibadah. Waktunya kita panen pahala nih bahasanya. Ya, setelah membajak sawah, nanam benih, di bulan Sya'ban kita airin sawahnya. Kan kita pengen yang terbagus hasil panennya ya. Nah, di bulan Ramadan ini waktunya panen. Nah, waktunya panen tergantung dari bulan-bulan sebelumnya, bulan Rajab Sya'bannya. Kalau bulan Rajab Sya'bannya kita penuh sama ibadah, insya Allah Ramadannya pun akan diisi dengan ibadah. Tapi kalau Rajab Sya'bannya aja udah ghaflah, udah lalai, lupa pada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan nyalain siapapun. Kalau Ramadan pun kita bisa lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik.
Alhamdulillah guru kita telah hadir. Mari kita sama-sama dapat kita makan bersama. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabi'a syani wa daraji ya Rasulullah salamun alaik ya Rabi'a syani wa daraji fadaya jiratal alamin ya uhailal jud والكرم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والكرم رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم يا رسول الله وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi ja'alana wa ilal huda wa dhillala 'alal khair min afdhalil quraba wa arfa'id darajat wa ahamil muhimmat fiddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin rasulillah wal habibil makin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi mukhlisin shadiqin wa ala tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Yang kita muliakan, kita hormati guru kita Ayahanda Bukan Abdullah Al-Idrus, di mana saat ini beliau sedang ada di luar kota. Titip salam kepada kita jamaahnya. Kita doakan beliau semoga senantiasa sehat afiat, ada dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala. Urusannya semoga diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga para guru-guru kita yang lain, ada Pak Kiai Sam, ada Ustaz Dharma, dan juga segenap Dewan Tamir Masjid Nabi Musa Asy'ari dan kepada KAM semuanya, semoga senantiasa dirahmati dan diberkakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga majelis kita pada malam hari ini semoga termasuk salah satu majelis yang mendapatkan cahaya nur dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidaklah siapapun duduk di dalamnya melainkan bangun dalam keadaan mendapat tuntunan pancaran nurnya dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya dawuh Imam Al-Haddad
Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma qiyamul lail itu. Terus. Wa minal mustahab. Hah? Oh, enggak hadir. Wa minal mustahabi al mutaakkidi ihya ma bainal isa'in bi sholatin wa huwa al afdal aw tilawati Qur'anin aw dzikrillah, dan termasuk yang disunahkan al mutaakkid dan sunnahnya ya pandang muakkad atau penekanan di dalam syariat, menghidupkan waktu antara sholat maghrib dan isya. Jadi sehabis sholat maghrib itu dihidupkan sampai isya, artinya dihidupkan ini diisi dengan berbagai macam amalia. Wahwa al-afdal bi sholatin wahwa al-afdal, dihidupkan yang lebih utama dengan sholat. Jadi habis sholat maghrib, ba'diyah maghrib kita sholat tuh sampai datang waktu isya. Ini yang utama. Aw tilawatil Qur'anin, kalau tidak dengan sholat, dengan membaca Quran. Aw dzikrillah, atau dengan zikrullah. Berarti satu dengan sholat, kedua dengan bacaan Quran, ketiga dengan zikrullah. Zikrullahnya yang mana? Min tasbih, bisa dengan membaca tasbih, atau tahlil, atau bacaan tahlil la ilaha illallah, atau nahwi salat awabin dulu 6 rakaat. Kalau enggak 6 rakaat, 2 rakaat langsung tuh baca ratib. Biasanya tuh tuntas kalau 6 rakaat ratib, biasanya beres ratib tuh nggak lama kemudian isya. Jadi nggak perlu repot-repot lagi bingung kita mau baca apa, tinggal baca, tinggal pilih ratibnya ratib yang mana, apakah mau hadam, apakah mau atos, apakah mau idrus, ratib idrus, atau mau ratib al-bahar, atau mau ratib al-muhdor. Banyak, yang paling umum kita kenal 3 ya, ratib idrus, ratib hadad, ratib atos. Nah kalau para masyayikh kita, para masyayikh guru-guru kita terdahulu tuh biasanya disesuaikan dengan kondisi. Jadi enggak melulu roti satu macam. Nah kalau mau ngambil umum, ngambil ikhtisar, hadad yang paling dianjurkan untuk berbagai macam kondisi. Karena masing-masing ratib itu ada sabab wurudnya. Kalau ibarat hadis, asbabiyah disusunnya ratib hadad ada, asbabiyah disusunnya ratib atos ada.
Asbabiyah disusunnya Ratib Idrus ada. Dan kita nggak boleh tuh fanatik satu ratib saja. Misalkan karena biasa baca ratib ini, nggak mau baca yang ratib yang lain dengan berbagai alasan, guru saya juga baca ini, nggak boleh. Bisa jadi gitu yang kita baca tuh nanti nggak ada taksir karena takabur kita. Gitu. Jadi sesuaikan. Ratib Atos dulu disusun oleh Al-Imam Al-Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Atos karena ada satu alasan, permohonan dari masyarakat di zaman beliau lagi marak-maraknya sihir merajalela. Datanglah karena di sana biasa itu bermuara ke guru, segala sesuatu itu dimuarakan ke guru, nggak mengambil tindakan sendiri. Disampaikan dan beliau minta waktu munajat kepada Allah, jawabannya itu Ratib Atos. Ratib Hadad juga sama karena ada permohonan waktu itu sedang di ada satu raja meminta doa kepada beliau, meminta saran gitu. Karena di negerinya itu lagi dikepung oleh musuh, sampai nggak ada celah untuk bisa keluar untuk selamat. Si raja ini mengirim utusan datang kepada Imam Al-Hadad, disampaikan permasalahannya itu, dan jawabannya Imam Al-Hadad menganjurkan membaca ratib beliau. Jadi situasi politik, ya. Nah, Ratib Idrus ini gambaran cepatnya aja ya, gambaran singkatnya aja, kalau dijelaskan panjang. Jadi waktu itu di sekitar kediaman beliau lagi pailit, sandang pangan susah, sampai kasarnya hujan pun nggak ada, kasab susah, pertanian susah. Nah, walhasil tokoh-tokohnya berembuk kemudian datang mengadukan permasalahannya kepada Al-Imam Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus, dan jawabannya Ratib Idrus. Ya, secara garis besar, walaupun rata-rata ininya sama semua secara umum, jadi kekhususan yang khusus dari Ratib Idrus adalah untuk kemudahan rezeki dan penanggulangan wabah, penyakit, kesehatan. Ratib Idrus. Kalau Ratib Hadad untuk kesejahteraan lingkungan, keamanan, kenyamanan, ketentraman. Dari situasi, misalkan situasi panas karena politik dan lain-lain. Ratib Atos untuk hal-hal yang sifatnya tuh seperti sihir, santet, doa yang negatif kayak gitu. Nah, sehingga kita tahu nih Ratib Hadad lebih masyhur daripada Ratib Atos. Kenapa? Karena zaman dulu pas waktu-waktunya datang para guru-guru kita, para habaib dari zaman sana ke Indonesia, pas lagi penjajahan Belanda, maka rata-rata yang dibacanya Ratib Hadad karena situasi politik saat itu memang lagi genting, jadi dibutuhkan oleh kondisi keadaan. Paham ya? Itu bukan berarti ini lebih A dari B, enggak, bukan. Karena memang kondisi saat itu yang lebih menuntut ratib tersebut. Nah, itu tinggal kembalikan kepada kita. Nah, saya sendiri di pondok di sana itu dibaca semua, digilir. Dan alhamdulillah kalau untuk rutin harian saya biasa ratib Hadad, tiap ba'da Isya itu baca ratib Hadad. Kalau pribadi saya ya, ini tinggal kepada kita, sesuaikan aja waktunya gitu. Kalau merujuk kepada Syaikhul Ratib sendiri, rata-rata memang ba'da Isya dijalankannya.
awin nahwi dalik atau yang sebangsanya. Artinya tinggal kembali kita sesuaikan dengan situasi dan kondisinya yang mudah bagi kita, yang kita memang bisa melakukannya, melaksanakannya. Qala Nabi alaihi salatu wasalam, kemudian Imam Al-Hadar menyampaikan hadis dari baginda Nabi alaihi salatu wasalam, man shalla ba'dal maghrib sitta raka'atin la yufsilu bainahunna bi kalami abdin liman lahu ibadat tu isnatai asyarata sana. Barang siapa orang yang salat ba'da maghrib 6 rakaat yang diantara 6 rakaat tersebut tidak keselang, kalau bahasa kitanya, tidak keselang dengan pembicaraan, dengan obrolan dengan manusia. Jadi enggak diselang dengan ngobrol dulu, berbincang-bincang dulu, enggak. 6 rakaat itu langsung, maka dia mendapat pahala ibadah 12 tahun. Pahalanya Masya Allah ya. Dengan 6 rakaat bisa mendapat pahala ibadah 12 tahun. Wa warada aidan dan warid keterangan ana man shalla bainal maghrib wal isya isrina rakaatan bunyi lahu baitun fil jannah. Barang siapa orang yang salat antara maghrib dan isya 20 rakaat, maka dibangunkan gedung di surga untuk dia. Kalau 20 rakaat. Ini awabin. Jadi awabin 6 rakaat yang sedangnya ya, yang banyaknya, paling banyaknya jumlah rakaatnya 20 rakaat, paling sedikit 2 rakaat. Nah, sholat ini disebut sholat awabin. Sholat namanya sholat sunat awabin. Jadi niatnya usolli sholatan awabin. Nah, untuk saya sendiri diajarkan guru saya, kalau 6 rakaat itu yang awabin yang 2 rakaat, yang 4 rakaat diniatkan awabin. Kalau 6 melaksanakan sholatnya 6 rakaat, yang 2 rakaat diniati awabin lihibdil iman. Awabin lihibdil iman. Ini untuk pribadi ya. Yang guru mengajarkan seperti itu. Bisa 6 rakaat ini niatnya awabin semua ya monggo. Gitu. Jadi kalau misalkan ada menemukan yang 2 rakaat diniatin nawabin lihibdil iman, berarti itu satu jalur. Ininya ya. Enggak juga, enggak masalah berdasarkan teks ini. Ya 2 rakaat usolli sholatan awabin rakaat ini lillahi ta'ala. Beres 2 rakaat lagi kemudian usolli sholatan awabin rakaat ini lillahi ta'ala. Nah, berarti 2 rakaat lagi kan? Usolli sholatan awabin lillahi iman rakaat ini lillahi ta'ala. Monggo mau usolli sholatan awabin rakaat ini lillahi ta'ala. Monggo. Ada masing-masing ada keterangannya. Di kitab Nihayatul Zen ada, di kitab Bi'anatul Thalibin juga ada, di kitab-kitab lain juga ada. Wabil jumlah, secara keseluruhan, fahadal waktu min asrafil awqat wa afdhaliha. Jadi waktu antara maghrib dan isya adalah waktu yang paling mulia dan paling utama. Fatata'akkadu imaratuhu biwadu'i fitu'ah, maka jadi ada penekanan yang muakkad, ada penekanan di dalam syariat supaya memakmurkannya,
memakmurkan waktu tersebut dengan berbagai macam taat. Baik itu tadi mau sholat, misalkan udah sholat masih ada waktu, mau lanjut baca Quran, lanjut. Nggak baca Quran, misalkan mau zikir, monggo. Mau langsung baca rotib, ya silahkan, udah lengkap di situ, tasbihnya ada, tahlilnya ada, ya kan, takbirnya ada, udah paket lengkap, kita tinggal ngejalanin. Wa mujanabatil ghaflah, dan menjauhi ghaflah wal batalat, dan tindakan-tindakan perlakuan yang batil, yang tidak bermanfaat. Wa warada karahatun naum qabla sholatil isya, dan warid keterangan yang mengatakan makruh tidur sebelum isya. Fahdar minhu, maka hati-hati jangan sampai tidur sebelum isya. Wahwa min adatil yahud, karena tidur sebelum isya termasuk adatnya, kebiasaan Yahudi. Man tasabbaha bi qaumin fahuwa minhum. Siapa orang yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk bagian di dalamnya. Berarti Yahudi. Wafil hadis, dan disebut di dalam hadis, man nama qabla sholatil isya al-akhirah, barang siapa orang yang tidur sebelum isya akhir, maksudnya sholat isya yang kita maklum, karena kita tahu kan isya itu isya ba'da maghrib, ya, setelah maghrib, yang disebut di sini al-isyaul akhirah. Fala anamallahu aina, orang yang tidur sebelum isya tidak akan dikasih tidur oleh Allah, bawaannya susah tidur. Nah, penyakit susah tidur apa disebutnya? Insomnia. Nah, insomnia itu bisa jadi sebabnya mungkin nih pernah tidur sebelum isya. Dan memang penyakit insomnia ini termasuk penyakit yang susah obatnya, benar ya? Wa hafid ala arba'i rakaat ba'da sholatil isya, dan jagalah sholat 4 rakaat setelah sholat isya. Fa inna fiha fadlan katsiran, karena sholat 4 rakaat setelah sholat isya ini memiliki fadilah yang tidak sedikit fadilahnya, banyak fadilahnya. Liqouli alaihi salatu wassalam, hal ini berdasarkan firman sabdanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, arba'u ba'dal isya kamislihinna min lailatul qadar. 4 rakaat setelah sholat isya itu sebagaimana 4 rakaat di Lailatul Qadar. Luar biasa ya. Wa raka'atu fi Lailatul Qadar, dan 1 rakaat di malam Lailatul Qadar ta'dilu salasina alfa rakaatin, membandingi 30 rakaat 30.000 rakaat fi ghairi hari selain Lailatul Qadar. Masya Allah. Sholat ba'da isya sama dengan sholat 4 rakaat di Lailatul Qadar. Ulangi supaya jelas. 4 rakaat ba'da isya itu sama dengan 4 rakaat yang dilaksanakan pada malaman Lailatul Qadar. Sedangkan 1 rakaat malam Lailatul Qadar itu sama dengan 30.000 rakaat di luar Lailatul Qadar.
Berarti tinggal kali. Luar biasa ya. Udah bingung hitungnya. Yang lebih ini lagi males. Berat. Minal layali wa huwa mafhum bil hisab min qauli ta'ala, dan ini bisa dipahami dengan hitungan dari firman Allah Ta'ala, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Sesuai dengan firman Allah Ta'ala, Lailatul Qadri, malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Fata'ammalhu, maka kata Imam Al-Haddad, fata'ammalhu, kepikiran kemana. Silahkan renungi. Mikirakan sira ing madzukur, bahasa Jawanya. Silahkan direnungi, dipikirkan gitu. Wa yukrahu al hadis wal kalam pada salatul isya, dan dimakruhkan ngobrol bicara setelah salat isya. Karahatan syadidatan, makruhnya makruh berat. Makruh itu kan ada makruh ringan, ada makruh tanjih, ada makruh tahrim. Makruh tanjih, makruh ringan. Makruh tahrim, makruh berat. Nah ini termasuk makruh berat, ngobrol dan bincang-bincang setelah sholat isya. Semua berbincang-bincang, semua obrolan yang makruh setelah sholat isya enggak. Illa fi khairin wa shawabin, kecuali obrolan yang baik, yang benar. Boleh ngobrol, diskusi tentang ilmu, atau tentang nasihat, atau tentang ilmu pertanian, ilmu dunia yang bermanfaat, boleh. Ini yang nggak boleh tuh yang ngobrol ngalor ngidul yang nggak ada jelasnya, ngobrolin nasab orang, dan nggak boleh. Oh jangan ke bawah-bawah, ngapain daripada mikirin ikut campur yang hal itu, mending ngobrol yang bermanfaat. Gunain waktunya yang jelas, pakai mutolaah ke apa ke, iya. Seperti apa obrolan yang baik, yang benar? Langsung dikasih contoh, dikasih tamsil oleh Imam Al-Haddad. Kamudarosati ilmin, kan harap tasbih takbir, itu sama persis baiknya itu seperti mudarosah ilmu, seperti ngederas ilmu, seperti sekarang nih. Walaupun ngomong bukan omongan yang jelek, gitu. Bicara yang jelek. Mudarosah ilmu, ngederes ilmu, boleh. Atau mudzakarotih, atau mudzakaroh ilmu. Oh, tentang itu teh gimana sih? Misalkan tuh kita nanya ke teman kita, ingat nggak yang waktu materi yang disampaikan malam Rabu yang ke belakang? Itu yang sholat tasbih itu hitungannya ada berapa sih semuanya? Apakah semuanya dibaca sama atau enggak, misalnya seperti itu. Mudzakarah ilmu boleh, bukan yang dilarang. Awin nadrofi, atau kajian tentang ilmu. Kajian tentang ilmu. Biasanya orang udah sudah ada bahan dasar pengetahuan, itu ada kajian. Wama asbahadalik, dan lain-lain yang sama kesana. Artinya hal-hal yang bernilai baik, boleh apa saja. Itu seperti ngobrolin cara tanam cabai itu gimana supaya nggak berjamur, ya, supaya pisang itu nggak kena
hama itu gimana supaya pisang itu subur misalnya, ini lebih baik itu daripada ngobrol yang nggak jelas. Pisang tuh supaya gede-gede, supaya padat-padat, supaya manis, gimana caranya? Kamu ada pengalaman nggak atau ada temuan nggak? Itu misalnya ke teman kita. Nah, kita kasih tahu, oh kalau pisang mau gede, yang biasanya cilik, kecil-kecil, gampang. Biarkan dulu setelah sampai keluar jantung, keluar bunga, sampai kemudian padat ngisi, buangin tuh daunnya yang tua-tua. Nah misalkan, lalu buang jantungnya, sisain kira-kira 10 cm. Masukin air, airnya diisi dulu sama miwon sama garam. 1 sendok garam dibagi 2,5 untuk garam, setengah untuk miwon, kasih air 150 ml, masukin tuh, dijamin gede-gede. Misalnya ngobrol seperti itu ya lebih bagus ketimbang ngobrol ngalor ngidul nggak ada manfaat buat kita, apalagi ngurusin urusan orang. Iya. Atau gimana caranya, barangkali ada temuan, kita nanya ke teman, saya punya tanaman di pot supaya nggak tumbuh rumput, gimana caranya? Oh gampang, kasih arang, tabur arang di atasnya supaya nggak ada cacing, nggak hama, kasih rembukan telur sama kulit bawang di atasnya, insya Allah. Misalnya, ya kan jelas manfaat, iya. Min a'malil biri, yang termasuk amal-amal kebajikan, artinya apa saja yang bernilai baik untuk kehidupan dunia kita dan juga untuk kehidupan akhirat. Wa amma qiyamul lail faqadluhu adim, wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan dulu itu juga insyaallah ya. Intinya hidupkan waktu antara Isya dan maghrib, antara maghrib dan isya dengan apa saja sesuai dengan kemampuan kita. Mau sholat, yaitu sholat sunnah awabin, kemudian kalau masih ada waktu bisa diisi dengan baca Quran, kalau nggak baca Quran dengan berbagai macam zikir apa saja sesuai dengan kemampuan kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita ikuti kajian yang dibimbing kita. Masya Allah. Jadi ada live streaming ini manfaatnya ya, ketika kita belum jelas nanti saya buka di rumah ya. Nah, setiap kajian ada nanti Ustaz Arman ada live streaming, nanti itu bisa buka. Jadi apa yang kita kaji yang kurang jelas ya, sambil santai bisa diperdalam di rumah ya. Semoga semakin bermanfaat untuk kita semua. Terima sekalian, sebelum kita tutup sama-sama kita membantu semua anak-anak dan doakan ibu kita ya, syukur berarti semoga selalu diberikan sehat walafiat, dimudahkan segala urusan beliau, diisi kemampuan dalam hidup kita semua. Ada tidak walaupun dari suamiha susun dan jasa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Juga kita doakan guru kita Hafizatullah bin Abdul. Semoga di dalam perjuangan beliau selalu
غير المغضوب عليهم ولا الضالين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على الله أسرفنا فاتب علينا التوبة تغسل كل حربة واستر لنا عوراتي وآمن روعتي واغفر لوالدينا ربي وأرضنا والآل والإخوان وسائر الأحلام وكل ذي محبة أو ضيقة أو شبهة والمسلمين أجمعين يا ربي أسمع فضلا وجدا منا وبالحساب بالله بالمصطفى رسول نظر كل سوء صلى وسلم ربي عليه هذا حبي وآله وصحبه عند تقاصي صحبه والحمد لله في الباب والتنهي والحمد لله في الباب والتنهي لا إله إلا الله الموجود في كل زمان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المذكور في كل لسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم هو في شان لا إله إلا الله الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين اللهم بارك في اولادنا ولا تضرهم وارحمهم وعافهم وعافهم اللهم ارحمنا وارحم والدينا وارحم اخواننا وارحم انصارنا وذريتنا وارحمهم وارحمنا وارحمنا عنا ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقوا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان ربنا تقبل منا انك السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واغفر وارحم وانت خير الراحمين اللهم سبحانك اللهم وتحية السلام وحفظه والحمد لله رب العالمين. Terima kasih kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi